ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਤੇ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਹਾਊਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਸਿਟੀ 'ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰॉ ਆਈਬੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰॉ ਆਈਬੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇ ਨੇ। 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਿਟੇਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੇਫ ਹਾਊਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 2 ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। आनंद तिवारी साडे सहयोगी जुड़े ने। आनंद, क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी गोल्डी बराड़ पर? जी देखिए, जो भारत की खुफिया एजेंसियां हैं उन्हें एक इनपुट मिला था, और उस इनपुट पर जब काम करना शुरू किया गया तो ये पता चला कि जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड है गोल्डी बराड़, वो कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो का जो एयरपोर्ट है उसके पास की एक यूनियन सिटी है, वहां पर लोकेट किया गया है। जिसके बाद उसकी 20 तारीख को उसे वहां से डिटेन कर लिया गया है। भारत की चूंकि इंटरपोल की जो नोडल एजेंसी भारत में वो सीबीआई है, सीबीआई इस पूरे मामले पे नजर बनाए हुए है, और जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो भी इस पूरी खबर पे नजर बनाए हुए है, क्योंकि गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था। भारत की एजेंसियां लगातार कैलिफोर्निया की सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रही है, ताकि ये ऑफिशियली कंफर्मेशन हो पाए कि अगर गोल्डी बराड़ को वहां पर लोकेट करके उसे डिटेन किया गया और अगर वो एफबीआई की मॉनिटरिंग में है तो उसे भारत लाने की किस तरह की तैयारी होंगी। क्योंकि इसमें 2 अड़चने हैं। अगर गोल्डी बराड़ वहां पे गलत पहचान से अगर रह रहा है था तो उसे जाहिर तौर पर डिपोर्ट करना उस सरकार की मजबूरी होगा, लेकिन अगर गोल्डी बराड़ अपने ही नाम पते से वहां पे रह रहा होगा तो उसका प्रत्यर्पण काफी मुश्किल हो जाएगा। इसमें देखना होगा कि किस तरह से जो भारत की एजेंसियां हैं वो वहां की सरकार से संपर्क साधती हैं। लेकिन ये बहुत हद तक साफ हो चुका है कि जो गोल्डी बराड़ है उसे वहां पर लोकेट करके डिटेन कर लिया गया है, और अब भारत सरकार कोशिश करेगी कि उसे डिपोर्ट करवाया जाए या उसका प्रत्यर्पण कराया जाए। उसके लिए थोड़ी लंबी प्रोसीजर होगी, और उसमें देखना होगा कि भारत की सरकार की तरफ से किस तरह से पहल होती है, या जो कैलिफोर्निया का प्रशासन या सरकार है वो किस तरह की जानकारी जो है वो भारत को साझा करता है। जी आनंद, ये भी जानकारी थी कि लगातार उसकी मूवमेंट नोट की जा रही थी। जैसे पहले भी न्यूज़ 18 ने इस खबर को ब्रेक किया था कि गोल्डी बराड़ कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो चुका है, कनाडा छोड़ के, या अमेरिका में शिफ्ट हो चुका है, कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो चुका है, वहीं से अब उसको डिटेन किया गया है। तो किस तरीके से उसकी मूवमेंट को नोटिस किया जा रहा था, ट्रैक किया जा रहा था? जी देखिए, ये न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले खबर ब्रेक करी थी कुछ महीनों पहले कि जो गोल्डी बराड़ है उसने कनाडा से अपना जो नया ठिकाना है वो कैलिफोर्निया को बना लिया है, और उसने वहां पर जो राजनीतिक शरण लेने के लिए 2 वकीलों से संपर्क किया था, जिसमें से जब एक वकील को ये पता चला था कि गोल्डी बराड़ किस पृष्ठभूमि से है तो उसके बाद उन्होंने उसका केस लड़ने से मना कर दिया था। जिसके बाद गोल्डी बराड़ का वो पैतरा वहां पर सफल नहीं हो पाया। राजनीतिक शरण से गोल्डी बराड़ को ये मदद मिलती कि वो भारत नहीं आ पाता, और उसे वहां पर
सेफ हाउस में रखा जाता। लेकिन उसके बाद लगातार एजेंसियां जो है, भारत सरकार की एजेंसियों ने भी इनपुट जो है वो दूसरे देशों की एजेंसियों को शेयर करे थे, क्योंकि रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है और इंटरपोल के जरिए तो जाहिर तौर पे कि और भी जो कंट्री है वो गोल्डी बरार पे नजर रखे हुई थी। इसीलिए गोल्डी बरार की मूवमेंट जो है वो लोकेट हुई और अब उसे 20 नवंबर को जो है वो वहां पर डिटेन कर लिया गया है। जी शुक्रिया आनंद, पूरी जानकारी के लिए। ਤਾਂ डिटेन कर लिया गया है, 20 नवंबर ਨੂੰ डिटेन किया गया है गोल्डी बराड़ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, गोल्डी बराड़ ਨੂੰ डिटेन कर लिया गया है कैलिफोर्निया ਦੇ ਵਿੱਚ। 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ डिटेन किया गया है। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ गोल्डी बराड़ जो सिद्धू मूसेवाला कतलकांड ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲकांड ਦਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ डिटेन कर लिया गया कैलिफोर्निया ਦੇ ਵਿੱਚ। मूसेवाला ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। गोल्डी बराड़ ਨੂੰ कैलिफोर्निया ਦੇ ਵਿੱਚ डिटेन ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। सचिन थापन ਨੂੰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ डिटेन ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ डिटेन ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ गिरफ्तारी हो ही जाती है। ये जरूर कार्रवाई हुंदी नजर आई है। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दा मास्टरमाइंड है गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ दी क्राइम कुंडली दी जे गल करिए तो सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दा मास्टरमाइंड है। डेरा प्रेमी प्रदीप कतलकांड दा मास्टरमाइंड है। गुरलाल पहलवान दा भी कतल करन दे विच गोल्डी बराड़ दी भूमिका सी। तां गोल्डी बराड़ नूं हुण डिटेन कर लिया गया है। गोल्डी बराड़ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ डिटेन कर लिया गया है। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ डिटेन ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला कतलकांड ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ डिटेन ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। मनोज राठी साडे सहयोगी लाइव जुड़े हुए ने चंडीगढ़ तो ते मानसा तो साडे सहयोगी बलदेव शर्मा जुड़े हुए ने। बलदेव, किस तरीके दे नाल सिद्धू मूसेवाला दा परिवार इस सब नूं देख रहा है? गोल्डी बराड़ नूं हुण डिटेन कर लिया गया है। सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि एक दिन पहला सिद्धू मूसेवाला दे पिता ये बयान दिंदे ने कि गोल्डी बराड़ ते 2 करोड़ का इनाम रखा जाना चाहिए है। जे सरकार नहीं दे सकती तो मैं अपनी जेब चों भी दवांगा, लेकिन उसकी गिरफ्तारी जरूर होनी चाहिए है। ते हुण ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਸ ਨੂੰ डिटेन ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਰਸ਼ਦੀਪ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ डिटेन ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਚਨ ਥਾਪਨ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ डिटेन ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ कि बेशक उन्होंने कोई अधिकारत तौर पर कुछ नहीं है, लेकिन जे वो गोल्डी बराड़ उत्थे फड़िया गया है, डिटेन होया तो वो इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जल्दी भारत लिया के मानसा की अदालत के विच पेश किया जाए, क्योंकि गोल्डी बराड़ ही एक ऐसा मास्टरमाइंड है जिन्हें सिद्धू मूसेवाले का कतल करने सारा जिहड़ा ताना बाना बुनिया सी ते उत्थों ही लगातार कनेडा बैठ के सारे गैंगस्टरां नूं, सारे शूटरां नूं ओह निर्देश दे रहा सी। इस करके सब तो अहम है कि हुण पंजाब पुलिस ते केंद्रीय जिहड़े एजेंसियां ने उस नूं भारत लिया के पुछगिछ करनगियां ते उस तो बाद उस नूं मानसा की अदालत दे विच पेश किया जाना है। सिद्धू मूसेवाले के परिवार ने संतुष्टि जरूर जाहिर की है कि उन्होंने जो पिछले दिन गल कही सी कि पुलिस अपनी कार्रवाई करे तो सरकार 2 करोड़ का इनाम रखे, जे नहीं रख सकती तो मैं अपनी जेब के विचों 2 करोड़ रुपए देवांगा। तो अज ये खबर आ जाती है, परिवार नूं किते ना किते राहत वाली गल जरूर है। बिल्कुल, तो किते ना किते राहत है, किते ना किते संतुष्टि है कार्रवाई दे उत्ते, क्योंकि लगातार कार्रवाई नूं लैके पिछले दिन ही सवाल चुकते रहे ने सिद्धू मूसेवाला दे माता पिता। उस तो बाद उन्होंने कई सारे होर नामां दा भी जिक्र किया, डीजीपी दे नाल मुलाकात की है। उस तो बाद हुण उन्होंने गोल्डी बराड़ नूं लैके बयान दिता कि 2 करोड़ का इनाम उसदे उत्ते रखा जाना चाहिए है, जिस तो बाद एक खबर आ जाती है कि गोल्डी बराड़ नूं कैलीफोर्निया च डिटेन कर लिया गया। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। मनोज, किस तरीके दे नाल ये सारी कार्रवाई नूं अंजाम दिता गया है? किस तरीके दे नाल, जो असीं पहलां भी साडे सहयोगी दे नाल जिक्र कर रहे सी कि लगातार गोल्डी बराड़ दी मूवमेंट ट्रैक की जा रही सी, बहुत औखा हुंदा है खास करके किसी दूसरे कंट्री दे विच इस तरीके दी कार्रवाई नूं अंजाम देना, लेकिन एजीटीएफ भी इस दे विच लगी हुई सी, एनआईए भी इस दे विच लगी हुई सी ते हुण ये खबर मिल रही है कि 20 नवंबर के आस-पास गोल्डी बराड़ नूं डिटेन कर लिया गया है। ते इस तो अगे दी कार्रवाई भारत लियाउण दे लई की कुछ हुण चल रही है?
ਦੇਖੋ ਅਜਦੀਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਸੀ ਟੌਪ ਸੋਰਸ ਸੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਰਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਗੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਾਲਟ ਸੇਜ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ डिटेन किया गया क्योंकि लगातार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ काम कर रही ਸੀ। कई चीज़ां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, क्योंकि ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਲੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਹੈ, यानी कि गोल्डी बराड़ एक शातिर अपराधी बार-बार अपना हुलिया चेंज करता सीगा। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ कैनेडा च कई थां ते उन्हें अपना जिहड़ा ठिकाना है वो चेंज किया, उस तो बाद उन्होंने कैनेडा छड्डिया। असीं पहला जानकारी दी सी, न्यूज़ 18 ने पहला जानकारी दी सी कि वो कैनेडा छड्ड के किते होर भज गया, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले दे मर्डर तो बाद जद उन्हें जिम्मेवारी लीती सी तां उहनूं डर सीगा कि किते ना किते उहदा उत्थे ही मर्डर ना कर दिता जाए, उहनूं मार ना दिता जाए, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले दी जिहड़ी फैन फॉलोइंग है वो कैनेडा च भी बहुत है। जद सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया कि सारा मास्टरमाइंड डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब कौन है? डॉक्टर साहब वही है गोल्डी बराड़ जिन्हें पूरी जी प्लानिंग की है, रैकी करवाई है, क्योंकि जिहड़े भी सिद्धू मूसेवाले मर्डर च सारे फड़े गए ने 18 तो 20 लोग हजे तक फड़े जा चुके हैं, उन्होंने सब ने यही नाम लिता सीगा कि सानू गोल्डी बराड़ ने क्या सीगा, चाहे वो शार्प शूटर की असीं गल कर लीए, प्रिवेद फौजी की गल कर लीए, अंकित सिरसा की गल कर लीए, जगरूप रूपा मनु कुसा जिन्हां दा एनकाउंटर होया, सारे जिहड़े भी कशिश की गल कर लीए, पवन बिश्नोई की असीं गल कर ली, नसीब की गल कर ली, जिहड़े भी फड़े गए उन्होंने सारी चीज़ां दसी है कि केकड़े की असीं गल कर ली जिन्हें रैकी की, उन्हें सारे ने जिहड़ी एक गल दसी सी कि सानू डॉक्टर साहब ने क्या सीगा, यानी कि गोल्डी बराड़ ने सानू क्या सीगा, ते सारी चीज़ां जिहड़ी भी लॉजिस्टिक चीज़ां हुई या फिर हथियार मुहैया कराए वो सारी जिहड़ी है वो कम्युनिकेशन जिहड़ी है वो लगातार गोल्डी बराड़ दे नाल चल रही सी। इस सारी चीज़ां नू लैके हालांकि इस तो पहला सिद्धू मूसेवाले मर्डर तो पहला फरीदकोट च एक मर्डर होया सीगा गुरलाल पहलवान दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲੋੜਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉੜਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਕ ਤਾੜਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਕਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ। कि किस तरह उन्होंने लैके आना है, क्योंकि ये कई मुश्किल भी आ सकती है, क्योंकि गोल्डी बराड़ दसिया जा रहा है कि उत्थे दा PR है, तो हुण उन्होंने किस तरह लैके आना है, किस तरह प्रोसैस होएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਦੀਪ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਚ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? क्योंकि एक बहुत शातिर अपराधी है गोल्डी बराड़, एक बहुत ए कैटेगरी का जो गैंगस्टर है, और NIA लगातार ये सख्त नजर आ रही है। कल भी असीं जिक्र कर रहे थे कि NIA ने गृह मंत्रालय को सिफारिश की है कि ए कैटेगरी के ਜਿਹੜੇ गैंगस्टर ने उन्हां दे विच गोल्डी बराड़ भी शामिल है। UAPA के तहत मामला दर्ज होया सीगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी गोल्डी बराड़ का नाम शामिल है। NIA ਵੱਲੋਂ सिफारिश की गई सी, गृह मंत्रालय ਨੂੰ ਕੀਤੀ गई है कि उन्होंने टैरिस्ट ਜਿਹੜਾ डेजिग्नेटेड टैरिस्ट ਜਿਹੜੀ है घोषित किया जाए। ਇਹਦਾ मतलब यही होता है कि जेकर वो घोषित करती है गृह मंत्रालय तो वो जो टैरिस्ट हैगा वो घोषित होता है, तो वो जिन्नी भी बाहर भी जी प्रॉपर्टी है या कितने भी भारत च हैगी या विदेश है वो सारी जब्त होती है और बड़ा जो है एक्शन होता है। तो कह सकते हैं कि हुण NIA भी लगातार सख्त है, गृह मंत्रालय भी इस मामले को लैके सख्त है कि किस तरह माहौल खराब करने की जोड़े भी बैड अनसर ने, जोड़े भी गैंगस्टर ने, जोड़े भी टैरिस्ट ने इस तरह का माहौल खराब करने की जी कोशिश कर रहे हैं उन्होंने बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये हाले हुण जी बड़ी खबर आ रही है कि गोल्डी बराड़ को डिटेन कर लिया गया, पहला उन्होंने लोकेट किया गया, मॉनिटरिंग लगातार जारी सी, लगातार उसकी जी लोकेशन है उन्होंने जोड़ा है वो चैक किया जा रहा है, क्योंकि खुफिया एजेंसी बार बार
ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਨੋਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਜਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੱਜੂਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ ਭੱਜੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਮ ਵਿਹਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹਦਾ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਤੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਸ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੁਕ ਜਾਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਡ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਐਨਆਈਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਗੁਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜਾਉਂਦਾ ਤਾਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨੈਕਸਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, 1994 ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ BA ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ, ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, 12 ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਡੋਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਜ਼ਰ ਦੇਖੀਏ, 12 ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਕੌਣ ਨੇ? ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 2018 ਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਪਤ ਨਹਿਰਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗ ਦਾ। ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ UAPA ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਬਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਿल्कुल मनोज, जुड़े रहना। गोल्डी ब्राड़ डिटेन कर लिया गया है। 20 नवंबर के आसपास गोल्डी ब्राड़ नूं डिटेन किया गया है। गोल्डी ब्राड़ है कौन है? मूसेवाला कतलकांड दा मास्टरमाइंड है, डेरा प्रेमी कतलकांड दा भी मास्टरमाइंड है। लारेंस बिश्नोई दे नाल मिल के ये साजिश रची सी गोल्डी ब्राड़ ने।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੂਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲकांड ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨਡ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਰੀਬ 2016 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨੇੜਤਾ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ 2016 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਾਫੀ ਹੈਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਲ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ weight lose ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ 2016 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਖੁਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੋਨੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟਰੇਸ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਏਰੀਆ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। NIA ਦਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਔਰ ਕਹੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਖਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੋ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫੋਟੋ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਦੋਸਤ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ 2022 ਚ ਆਪਾਂ ਕਰੀਬ 6-7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ 2016 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ 2-4 ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੋ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੁੰਖਾਰ, ਇੱਕ ਖੌਫ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਿਟੇਨ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ AGTF ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, CBI ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ CBI ਦੇ ਥਰੂ ਸਿਰੇ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ NIA ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਆਈ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਸਕਰਮੈਂਟੋ ਦੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰਿਜ਼ਲੋ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡੀ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, US ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਡਿਟੇਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵਿਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਪੂਰਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਗੀ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਨੀਟਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਠਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਠਿਕਾਣੇ ਉਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ NIA ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ NIA ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਟੈਰਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12 ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ A ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਲੀਆ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟੌਪ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਤੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੀਡਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਕਾਲ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਕਸਸ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਵਾਂਟਡ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਣ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ PR ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, PR ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। तो उस तो इलावा हुण किस तरह की जिहड़ी हैगी इंडिया NIA दी असीं गल कर लईए या फिर खुफिया एजेंसी सेंटर एजेंसी हुण किस तरह की जिहड़ा हैगा प्रोसैस शुरू करनगी है उन्होंने लैके आण दी, क्योंकि बड़ा ही क्लीयर है विजय, बहुत ही क्लीयर है। हुण एक नहीं दो नहीं तीन एग्जाम्पल्स ने। पंजाब पुलिस बार बार पहला भी कह चुकी है कि ये कोई ये ना समझे जिहड़ा शातिर अपराधी है कि इत्थे किसी वारदात नूं अंजाम दो तुसीं विदेश भजो ते तुसीं फड़े नहीं जा सकते। सचिन थापन दी असीं गल कर लईए कि पासपोर्ट ते भज्जिया दी बात, बिल्कुल ठीक है मनोज, तुसीं बने रहना साडे नाल बने रहना, ये गल बहुत अहम है। अनमोल बिश्नोई भी कि तुसीं किड्डा भी वड्डा क्राइम कर लो, एक चीज ते प्रूव है कि कानून दे हत्थ बड़े लंबे आ, तुसीं उस तो बच नहीं सकदे। होर बहुत सारे ने हले जिहड़े फड़े जाने बाकी ने, अनमोल बिश्नोई, सचिन बिश्नोई जिहड़े कनेडा भज्जे हुए ने उन्हां दी भी हले गिरफ्तारी बाकी है। पर गोल्डी बराड़ दी जिहड़ा है उसनूं डिटेन करना या उसकी लोकेशन ट्रेस करके ते उसनूं उत्थे एक एरिया दे विच उत्थे रख देना या उसकी मॉनिटरिंग करना, यानी उत्थों दीआं एजेंसियां दे हत्थों आ चुके हैं। सिर्फ इंडिया ने अपनी फॉर्मैलिटी करनी है और वो अपनी फॉर्मैलिटी दे जरिए अगे उत्थे प्रूव करना पैंदा, क्योंकि उत्थों दा सिस्टम जिहड़ा है ये डिपेंड करता है कि किस देश दे नाल तुहाडी एक्सट्राडिशन ट्रीटी कैसी है और उस देश दे नाल तुहाडे संबंध कैसे ने। क्योंकि अमेरिका वर्गे ते ऐसे देश ने उत्थे तुसीं कदे भी ऐ नहीं कि गए ते अपना मुजरम फड़ के लैके आ गए, उत्थे तुहानूं एक बहुत लंबी चौड़ी प्रोसैस दे विचों लंघना पैंदा, फिर ही तुसीं उत्थों किसी मुजरम नूं अपने नाल इत्थे लैके आ सकदे हो। पर मैनूं लगदा भी एक चीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਫੋਰਨਰ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆਹਤ ਹੋਏ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਟਰੇਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹ दायरे दे विच है, घेरे दे विच है या कब्जे दे विच है या कहिए उन्होंने हिरासत दे विच रखा हुआ है। जो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰॉ IB ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ NIA ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ NIA ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, AGTF ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ
ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲੁਕਣਾ ਦਾ ਆਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਰਸ਼ੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ 'ਚ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਜੋ ਕਿ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਪਏਗੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਦੇਸ਼ ਐਸੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ ਨੂੰ ਅਰਮੇਨੀਆ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ PR ਸੀ, ਨਾ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਗੌੜੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸਟੋਰੀ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ 4-5 ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਨਾਮ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਹੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਜੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੇ ਕੱਲ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕੇਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਕੇਸ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਠੱਪਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਇਹ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, CBI ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰॉ ਹੋਵੇ ਜਾਂ NIA ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਔਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ
ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਸਦਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੁਰਲਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਤਲ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AGTF ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਦਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ CBI ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। NIA ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ डिटेन कर लिया गया या हुन उसकी ऑफिशियल अरेस्ट ते ओ क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन चलेगी जे उसने ऑलरेडी असाइलम अप्लाई किया होया है, जिवें जानकारी निकल के आ रही है सोर्सेस तो कि उसने असाइलम दे लई उत्थे असाइलम दा मतलब हुंदा है कि जदों तुसी ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸਾਈਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਕੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੀ, ਕੀ ਉਸਨੇ PR ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵਿਜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਖਬਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਲਈ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ CBI ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ NIA ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ AGTF ਹੋਵੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ
ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਖੂਫੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਫੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਛਲਕਦਾ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਜ ਇਹੀ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਲਕਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਸਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਇਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਫੈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।